السلام علیکم. میٹ وتھ رول ماڈلز کے ساتھ سمیرہ خان. ہم اپنے شو میں ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو لوگوں کی زندگی کے لیے رول ماڈل ہوں. آج ہم ایسی شخصیت کو بلا رہے ہیں جنہوں نے ٹرانسپورٹ انڈسٹری میں ایک انقلاب برپا کیا ہے. اس کے علاوہ آل پاکستان نیشنل الائنس فیڈریشن پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. آئیے ویلکم کرتے ہیں ملک امجد اسلام اوان کا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر خیریت. آج بہت ساری باتیں ٹرانسپورٹ انڈسٹری کے بارے میں آپ سے پوچھی جائیں گی. میں چاہوں گی کہ آپ اپنی ٹرانسپورٹ جرنی کے بارے میں ہمارے ساتھ شیئر کریں اپنی زبان میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو تھینکس اللہ. مائی سیلف ملک امجد اسلام اوان, ملک مدر گڈ ٹرانسپورٹ کمپنی پاکستان and Madak Logistic Private Limited, who will be a great opportunity to Bhaisar Transport family. After that, میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں یس ٹی وی کا, اس فارم سے ٹرانسپورٹ کے متعلق اویئرنیس دینے کے لیے موقع ملا. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ آپ کا فیملی بزنس ہے. جی جتنا میں نے دیکھا ہے کہ اس فیلڈ میں بہت کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, تو آپ ماسٹر ڈگری کے بعد اس فیلڈ میں کیا سوچ سے آئے ہیں؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جی دیکھیں, تعلیم جو ہے وہ میرے پرسپشن کے مطابق کوئی بھی ڈپارٹمنٹ میں تو اس کا تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے, اور تعلیم کے ساتھ ساتھ پھر اس کا ایکسپیرینس بھی. ماسٹر کرنے کے بعد کیوں؟ یہاں تو بہت کم جو جی تعلیم میں اس یافتہ طرح لوگ ہیں. تو ٹرانسپورٹ سیکٹر میں نو ڈاؤٹ کہ جو لوگ زیادہ مطلب کہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں لیکن وسیع تجربہ رکھتے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ سروائیو کر رہے ہیں. تو یہ سوال مطلب تعلیم سے زیادہ تجربہ یہ میٹر سوال کرتا جو ہے. آپ نے مجھ سے کیا میں نے اپنے بابا حضور سے کیا, کیونکہ میں جب آرمی میں جانا چاہ رہا تھا تو انہوں نے کہا نہیں آپ نے ٹرانسپورٹ کے اس کو معاملے کو دیکھنے کو, یہ مطلب کہ 1968 سے ہماری پڑھائی سے پہلے کا آ رہا تھا. تو اس میں نے یہ جب سوال کیا تو بابا حضور نے فرمایا کہ یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ تعلیم جو ہے یہ آپ کو بہت زیادہ آگے تک سروائیو کرنے میں ہیلپ کرے گی. تو الحمدللہ آج یہی ہے کہ جی پاکستان کے کسی بھی انتظامیہ کے لحاظ سے یا کسی بھی ملٹی نیشنل کمپٹیشن کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ تھرو آؤٹ جو ہے ماسٹر ڈگری جو ہے وہ ہمیں بڑی ہیلپ کرتی ہے. اور سب سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جو آپ نے بتایا کہ جی میں نے کیا چینجنگ مطلب اس میں ماسٹر ڈگری لینے کے بعد اس ڈپارٹمنٹ میں بابا جی کے حکم میں آنے کے بعد مطلب کیا چینج آئی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2002 میں جب میں آیا تو اس وقت ہمارے پاکستان میں اسپیشلی پنجاب میں یہ مطلب کہ بڑے آن ورلڈ ہر جگہ پہ ہر فارم پہ یہ بات کرتا ہوں کہ جی مزدا اور 20 فٹ جو کنٹینر ہے وہ اس پنجاب میں نہیں تھے, نہ ہونے کے برابر تھے. تو الحمدللہ اس پہ میں نے اویئرنیس دی. اس وقت دور تھا یہ کیبل کا, کیبل کے اوپر اپنی گاڑیاں انٹروڈیوس کروائیں اور باقاعدہ ہم نے نیشنل ملٹی نیشنل کمپنیوں سے جا کے ان کو اویئرنیس دی اور ان کو اس چیز پر لے کر آئے. الحمدللہ آج جب بھی آپ کسی روڈ کے اوپر بھی 20 فٹ ڈرائیور سے یا مزدے ڈرائیور سے اگر آپ پوچھیں گے تو الحمدللہ وہ میرا نام لے گا. تو یہ اس مالک کا کرم ہے اور پازیٹیو محنت آئی تھنک اپنا ضائع نہیں جاتی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا جو ریوارڈ دیا ہے میں خدا کی بارگاہ میں مشکور ہوں. الائنس ٹرانسپورٹ فیڈریشن بنانے کا خیال کیوں آیا اور اس میں آپ مزید کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے میں اس چیز کو دیکھوں گا کہ جی ٹرانسپورٹ سیکٹر میں اوور آل پاکستان لیول میں کافی یونین جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, تحصیل سطح پہ, ڈسٹرکٹ سطح پہ اور صوبوں کے لیول پہ یونینز کام کر رہی ہیں. لیکن وہ چیز اچیو نہیں ہو سکی جس کا مطلب ٹرانسپورٹ کا ایک رائٹ ہے, یا اتنی بڑی انڈسٹری میں اتنی بڑی ہیوج انویسٹمنٹ کے بعد اس وقت جو ہمارے ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ہمارے ٹرانسپورٹر بھائی جو
काफी परेशान हैं। जी। तो उस सिलसिला में अक्टूबर 24 में हमने आल पाकिस्तान नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का क़याम अमल में आया। उसका मकसद कि जितने भी यूनियंस हैं तहसील या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सूबे लेवल पे, तो हमने कोशिश की कि जी जिस चीज का ट्रांसपोर्ट सेक्टर में फुकदान है उसको हम जो है वो अवेयरनेस दें ट्रांसपोर्टरों को, ताकि इस वक्त जो गंभीर मसाइल हैं बिल्कुल उनसे हम निकल सकें। सबसे पहली बात तो ये कि अभी आपने खुद ही ये फरमाया कि जी काफी अच्छा, यूनियंस इसका मतलब पाकिस्तान क्या है? इतना बड़ा आपने नाम रखा हुआ है जी, और थोड़ा डिफिकल्ट है, लोगों को इसके बारे में जी बताएं। मैं इस पर भी आता हूँ, क्योंकि आपने अभी डिस्कस हुआ कि काफी पाकिस्तान में यूनियंस काम कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो देखा गया कि हमेशा हमारे इस ट्रांसपोर्ट में मेजॉरिटी में देखा गया है कि जी सिलेक्शन होती है, बिल्कुल ऐसे ही। सिलेक्शन नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से बंदा नसीब को ये भी शर्फ हासिल है कि 1914 में बाकायदा बैलेट पेपर के जरिए हम इलेक्ट होकर आए। उस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ सिलेक्शन होती थी। हमने ये चेंज दिया, चेंज किस लिए दिया कि इंतजामिया को ये पता ही नहीं होता था कि कौन प्रेसिडेंट है। हर गली मोहल्ले में तो प्रेसिडेंट बने हुए थे। मकसद तो काम से है, हमारा फोकस टारगेट जो है वो काम पे है। तो उस सिलसिले में जब ये देखी गई तो बाकायदा बैलेट पेपर के जरिए हम जब इलेक्ट होकर आए तो देखा गया कि पूरे इंतजामिया ने आगे बड़ा अप्रिशिएट किया और हमने जाके इंतजामिया से वो चीजें अचीव की जो हमारा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हमारा राइट था। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इलीगल काम हम करते नहीं हैं और लीगल को हम छोड़ते नहीं। तो उस सिलसिले में जब ये सारा मामला हुआ तो ये पिछले अक्टूबर 24 में 22 अक्टूबर को आई थिंक पाकिस्तान में एक स्ट्राइक हुई। हमारे ही ट्रांसपोर्टर भाई हैं और पाकिस्तान मजदे के नाम से वो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे स्ट्राइक की। तो जब मुझे रब्ता किया गया तो मैंने उनको बताया कि चूंकि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से ये इशू है तो लाहौर बंद करने से मामला हल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे अपना मेहरबानी इसको टेबल टॉक कर के ऊपर आकर इंतजामिया से बैठे, क्योंकि रियासत में रहते हुए मुसलमान होने के नाते और एक मुहिब वतन होने के नाते हमारे अंदर इतनी एबिलिटी मालिक ने दी है कि हम टेबल टॉक पे इंतजामिया से बैठे और अपने जो मतलब के हमारे जो जायज मुतालबात है उनको जो है ना वो पॉइंट आउट करें और उनसे मनवाएं। तो उसको ना चाहते हुए भी हमारे उन भाइयों ने स्ट्राइक की। स्ट्राइक करने से बाकी आवाम को भी तो मसले होते हैं ना, खाली उनका तो हल नहीं होना। अब उसमें क्या हुआ जी, स्ट्राइक जो कि वो बगैर एक सब्जेक्ट के बगैर स्टडी के मैं समझता हूँ कि वो एक स्ट्राइक हुई और उसमें हम फ्लॉप हो गए। फ्लॉप होने के बाद इंतजामिया जो है उन्होंने हमारे ऊपर ऐसे मतलब के जी कानून लागू कर दिए जो आई कैन नॉट अफोर्ड इट। तो उसमें मतलब मैंने पूरे पाकिस्तान में अपने जितने भी ट्रांसपोर्टर जो मतलब जिनको ट्रांसपोर्टर कहते हैं जो वसी एक्सपीरियंस रखते हैं तो उनसे बाकायदा हमने राब्ते किए। राब्ते करने के बाद पता ये चला कि अब यूनियंस का काम नहीं है तहसील डिस्ट्रिक्ट या सूबे के लेवल पे, अब पाकिस्तान को इकट्ठा होना है, पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टरों को इकट्ठा होना है। तो उस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आल पाकिस्तान नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का नाम भी अल्हम्दुलिल्लाह मर्दाना चीज ने तकलीफ किया और इस पर लोगों ने ट्रांसपोर्टरों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया, क्योंकि ये फर्द वाहिद की इदारा नहीं, ये तमाम हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टर भाई हैं ये उतना ही हक रखते हैं इस फेडरेशन में जितना एक आम ट्रांसपोर्टर। फिर इसमें थोड़ा मैंने तफरीक किया कि जी चाहे किसी की एक गाड़ी है चाहे किसी की 100 गाड़ी है, उसको उसी तरह इज्जत एहतराम के साथ पूरे एसओपी के साथ हम उसको नेशनलाइज में लेकर आए। अब रह गया अगला जो हमारा मोटो है उसमें चूंकि ये देखा गया है कि जी इस वक्त ट्रांसपोर्ट में अवेयरनेस की कमी थी, उसमें मतलब यूनिटी फेयर डिसिप्लिन जो मैंने आपको पहले भी से बताया है उसको थोड़ा डिफाइन कर दूं कि उसका मकसद ये है कि कम से कम इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद और एक इंडस्ट्री मतलब होने के नाते जो हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं उस पे हम अपने ट्रांसपोर्ट बरादरी को जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे पर इस पर यूनिटी फेयर डिसिप्लिन पर काम करवाएं ताकि एक पढ़े लिखे मौजब हमारे ट्रांसपोर्टर भाई सामने आए। इसमें कोई ऐसा नहीं है जी कि एक बंदे ने ही इसको चलाना है, हमारा मतलब बाकायदा कोर कमेटी है
ठीक है, पढ़े लिखे लोगों की है, और मैंने पहले बताया भी हमें क्वांटिटी नहीं, हमें क्वालिटी के बंदे चाहिए। क्वालिटी की तो उस पे हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में राब्ते भी कर रहे हैं, और लोग इस बात को लेकर चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन 20-25 दिन हो गए हैं, काफी ट्रांसपोर्टर जो है वो लाइक कर रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। अब आगे अगली बात की, यार यूनियन जो तहसील और डिस्ट्रिक्ट और सूबे में चल रही है, व्हाट्सएवर हमें उससे कोई वो नहीं है, वो जो भी डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं वो उसी तरह करें। सिर्फ ये है कि हमें पाकिस्तान लेवल पर वो हमारे साथ अलायंस करें, और उस अलायंस का ये फायदा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टरों की पहचान होगी, रिस्पेक्ट होगी, और जो जायज मुतालबात है जो हमारे साथ इंतजामिया वायलेशन कर रही है अब चलानों की सूरत में और बाकी टैक्सों की सूरत में, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कभी वाक़या हो सकते हैं। इस सिलसिले में हमारा जो है नेशन अलायंस का मेन जो पर्पज है वो यही है जनाब कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है ऑल पाकिस्तान नेशन अलायंस ट्रांसपोर्ट फेडरेशन एक साल में 4 सूबों में सिंध, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान तक अल्हम्दुलिल्लाह इसका मौजूद है। आप फ्यूचर क्या देखते हैं इनका? फ्यूचर में ये देखिए, मैं हमेशा अपने तमाम ट्रांसपोर्ट बरादरी के दोस्तों को ये बताता हूँ कि अगर फ्यूचर में अगर हमने उसको डिजाइन करना है तो ये एक ऐसा वक्त है कि इस वक्त में अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे न हुए और हमारी आवाज एक ना हुई तो हमारी जो आने वाली यंग जनरेशन है वो सर्वाइव नहीं कर सर, अगर इकट्ठे नहीं होते, जैसे अभी आपने कहा कि सबको इकट्ठे होना चाहिए, तो फिर इसके जो मनफी असरात हैं वो क्या होंगे ट्रांसपोर्ट पे? असरात आ चुके हैं जी, तकरीबन 2-3 मंथ में अब ऐसा है कि जी पहिया चलाना मुश्किल हो चुका है, मुख्तलिफ जगह पे स्ट्राइक भी हुई है, लेकिन उन लोगों को अभी अब इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में फिर निकलेंगे और इसी चीज पर उनको अवेयरनेस देनी है। सर, आप क्या देखते हैं कि स्ट्राइक ठीक है आवाम के लिए? नहीं जी, सबसे पहली बात यह कि पाकिस्तान में स्ट्राइक किसी लिहाज से भी ठीक नहीं। उसमें मेरा जब भी इंतजामिया से भी जब टॉक हुई है तो मैंने उनको बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की एक सुन्नत है म्यान, उस पे आकर किसी भी डिपार्टमेंट में आप बैठेंगे, पॉजिटिव होकर बैठें तो इंशाल्लाह ताला हर टारगेट अचीव होता है। गिव एंड टेक से मामला होते हैं। टेबल टॉक के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नेशन लाइज का मेन पर्पज है कि हम टेबल टॉक पे कर जाएंगे, स्ट्राइक की तरफ ले जाएंगे। अच्छा, स्ट्राइक आखिरी सोल्यूशन है। जैसे अभी आपका नाम इतना बड़ा है आपकी यूनियन का, इसका मतलब क्या है? अब हमारी आवाम को बताइएगा जरा। बिल्कुल ऐसी बात है। ऑल पाकिस्तान का मतलब है जी पूरा पाकिस्तान। नेशन एक कौम है, बिल्कुल, कौम से मुराद हमारी ट्रांसपोर्ट बिरादरी। बिल्कुल, अलायंस का मतलब है मजबूआ, ट्रांसपोर्ट फेडरेशन इदारा पाकिस्तान का। मतलब आप पूरे जितने भी ट्रांसपोर्ट के लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो सब मतलब हम ये समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अब मेरी ये एक परसेप्शन ये है कि अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नहीं होते तो ट्रांसपोर्ट का पहिया नहीं चल सकता। तो आप मजीद इनके लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए जी, इसके लिए सबसे पहली बात ये है कि जी इंसान को जब कोई बड़ा काम करना होता है तो कॉस्ट पे करनी पड़ती है। एक कॉस्ट होती है फाइनेंशियल तौर पे, एक होती है फिजिक। वो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर मुझे सुन रहे हैं तो वो ये जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी कॉस्ट, किसी के ऊपर हमने कोई बर्डन नहीं डाला, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पॉकेट से इस बजट को लेकर चल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में हर दहलीज पर जाएंगे और उनको ये चीज समझाएंगे कि आप देखें जी जो पिछले पीछे चलता रहा वो चल गया, अब आगे जब तक कोई फोकस नहीं करेगा और अपने हक के लिए निकलेगा नहीं, अपनी आवाज बुलंद नहीं करेगा तो पहिया चलाना मुश्किल हो जाएगा। मतलब अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा? जी, लड़ना पड़ेगा और जायज मुतालबात के लिए। देखें जी, मैंने पहले अर्ज किया है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक रियासत में रहते हुए मुसलमान होने के नाते और क्या कहते हैं हुकूमत वक्त जो है इस वक्त उनके साथ हमारी कोशिश होगी कि टेबल टॉक पे बैठ कर हमारे जो जायज मुतालबात है उनको अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पाकिस्तान की मुआशरत की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, तो आपका पाकिस्तानी हुकूमत से क्या तवक्कात हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, ये वक्त की ज़रूरत भी है और मैं हर फॉर्म पे हुकूमत से राइट और रॉन्ग एंगल पे बात कर रहा होता हूँ। इसमें सबसे पहली बात यह कि इस वक्त ओवरऑल अगर कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान की किसी भी इंडस्ट्री से
تو نو ڈاؤٹ یہ ایک ہیوج انڈسٹری ہے اور معیشت کی بیک بون اس لیے کہا جاتا ہے کہ پورے پاکستان میں اس وقت جتنے بھی نقل و حمل ہو رہی ہے وہ اس ٹرانسپورٹ کے علاوہ ناممکن ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اور جتنے ہمارے اوپر ٹیکس لاگو کیے گئے ہیں گورنمنٹ کے سیکٹر سے, وہ جو ویریشن کی گئی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی اس کے اگینسٹ کوئی تحفظ نہیں دیا گیا. آپ نے ٹیکس کی بات کی, کیا وہ درست ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. اور وہ اتنے ہی ٹیکس لگنے کے بعد ہمیں کسی جگہ پہ بھی ہماری کوئی مطلب کہ ہم نے کئی فون پہ آواز اٹھائی لیکن وہ فوٹو سیشن کی حد تک دیکھا گیا, یا کوئی بھی انتظامیہ جب ہمارے ساتھ اس پہ ٹیبل ٹاک پر آئی تو انہوں نے ایک ٹائملی جو ہے ہمیں صرف فیس کیا. اس کا کوئی مطلب کہ ایسی اپرچونٹی ہمیں نہیں ملی جس کے ہم حقدار ہیں. تو اس میں حکومت کا جو معاملہ ہے, سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیں جی کراچی سے جب گاڑیاں نکلتی ہیں تو راستے میں ڈکیت جو ہیں ان سے بچنا بہت مشکل ہے. اور اس میں آگے یہ کشمور سائڈ پہ یہ صادق آباد سے کشمور کا جو ایریا ہے جہاں کچے کے ڈاکو بڑے مشہور ہو چکے ہیں کہ جی کچے کے ڈاکو بڑے فیمس ہو چکے ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یار انتظامیہ اور اس ریاست کو اور ہماری جو اقوام پاک فوج ہے کیا یار وہ اس نیٹ ورک کو توڑنے میں ابھی تک ناکام ہے. یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے انتظامیہ کے لیے. اور اس کے اگینسٹ اگر دیکھا جائے تو جب ہم وہاں سے نکلتے ہیں, کراچی سے گاڑی ہماری نکلی, ڈرائیور جو ہے وہ بھی انسان ہے اور اس کا تحفظ کرنا آل پاکستان نیشنل الائنس ٹرانسپورٹ فیڈریشن کا مین پرپز میں وہ چیز شامل ہے کہ انسانیت کو دیکھتے ہوئے ایک ڈرائیور جو ہے وہ کراچی سے ایک چیز جو ہے وہ لاہور پہنچا رہا ہے, اسلام آباد پہنچا رہا ہے, تو راستے پہ اس کو تحفظ دینا بھی ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے. جتنے ٹیکسز ہمارے اوپر لاگو ہو چکے ہیں ٹول پلازا کے حساب سے, اس کے علاوہ چلانوں کی صورت میں, اوور لوڈنگ کی صورت میں, وہ اتنے گمگیر ہیں کہ جناب اس وقت میں نے پہلے عرض کیا جناب کہ جی ٹرانسپورٹ میں ہمارا فریٹ جو ہے وہ اتنا نہیں جتنا ہمیں اس ٹیکسز کی ویلیشن کی صورت میں ادا کرنا پڑتا ہے. تو انتظامیہ جو حکومت وقت ہے ان سے میری یہی گزارش ہے کہ آل پاکستان نیشنل الائنس ٹرانسپورٹ فیڈریشن کبھی بھی انتظامیہ کے اگینسٹ نہیں جانا چاہتی, لیکن اگر اس کا کوئی سلوشن فوری طور پر نہ ڈھونڈا گیا, تلاش نہ کیا گیا, تو ہم مجبور ہوں گے کہ یا ہم سڑکوں پر آئیں یا ہم گاڑیوں کو آگ لگائیں, ان کو نہ کھڑی کر دیں, بیچ دیں. اس کے علاوہ اور کوئی ایسا سلوشن میرے پاس ابھی موجود نہیں ہے. سر آپ نے اپنی پوری ٹرانسپورٹ جرنی سے کیا سیکھا؟ دیکھیں جی چونکہ پریویس میں نے پہلے بتایا کہ میرے والد محترم, میرے استاد بھی, میرے والد صاحب بھی, انہوں نے جو ہماری تربیت کی اور جس 2002 سے میں ایک سیکٹر کو دے کر چلا, کوشش یہ کی گئی کہ یار جہاں پہ بھی ہم نیشنل ملٹی نیشنل کمپنی سے ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارا ایس او پی کے مطابق سیفٹی کے حوالے سے ہمارا پورے جتنے بھی ادارے ہیں وہاں پہ باقاعدہ ٹریننگز ہوتی ہیں. اور وہ ٹریننگ بھی الحمدللہ جب میں اس سیکٹر میں آیا تو میں نے کوشش کی کہ انسانیت جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کے ایک کوئی قیمت نہیں ہے, تو سب سے پہلے اس کو اتنی اویئرنیس دی جائے کہ اس نے کس طرح ٹیکل کرنا ہے. تو اس سلسلے میں الحمدللہ میں نے اس فیلڈ میں آ کے تو کافی تبدیلیاں دی. آپ جو نئی جنریشنز آ رہی ہیں اس فیلڈ میں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے شو کی طرف سے؟ دیکھیں جی سب سے پہلے تو ینگ جنریشن کے لیے سب کچھ ہماری ایفرٹ ہیں. آل پاکستان نیشنل الائنس ٹرانسپورٹ فیڈریشن کا بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دو چیزیں ہیں میرے نزدیک. سب سے پہلے یہ ہے کہ دیکھیں جی زندگی انسان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس وقت اس دنیا سے پرواز کر دے, تو دنیا فانی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے جو ہمیں بابا جی کے صورت میں ورثے میں ملی کہ جی ہم کوئی ایسا کام کر لیں جانے سے پہلے کہ انسان مر جاتا ہے, شخصیت نہیں مرتی. تو کوشش یہی ہے کہ ایسا کام کیا جائے جیسے بعد ہمارے جانے کے بعد دعاؤں میں لوگ یاد کرنے والے ہوں. اور ینگ جنریشن جو ہے وہ چونکہ یہ سب سے پہلے ہم اس میں باقاعدہ ورکشاپ لے کے آ رہے ہیں ینگ جنریشن کے لیے اور ڈرائیورز کے لیے کہ ان کو اتنی اویئرنیس مل جائے کہ انہوں نے کس طرح اس چیز کو لے کے آگے ٹیکل کرنا ہے. تو انشاءاللہ آئی ول ٹرائی دیٹ. سر آپ کی جو جرنی تھی اس نے ہمیں بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملا ہے اور ہماری آڈینس کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کہ ایمانداری بہت ضروری ہے. جی بالکل, نو ڈاؤٹ. اور اسی طرح نیکسٹ انشاءاللہ اور بھی شوز لے کے آتے رہیں گے اور اسی طرح کی سٹوریز سے آپ کو ملواتے رہیں گے یس ٹی وی کی طرف سے.